ہمیشہ اس چیز کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالوں میں جو کرشمہ آپ نے انجام دیا اور وہ جو انقلاب آپ دنیا کے اندر لے کے آئے اور ایسی قوم کو آپ نے ریکنسائل کیا اور ان حالات کو جو آپ کے ٹوٹلی اگینسٹ تھے، مخالف میں تھے، ان ہواؤں کو آپ نے اپنے موافق کیا، تو اس کے پیچھے بنیادی اصول کیا تھے؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک چھوٹی سی 2 اینٹ کا کوئی کام کرنے لگے نا تو زمین آسمان کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو روکنے کے لیے۔ اس میں ہماری غلطیاں، کمپلیکیشنز، مسائل، پیچیدگیاں، کنفیوژنز، اضطراب، ڈیفیکلٹیز، آبسٹرکشنز، یہ ساری آ جاتی ہیں۔ تو کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو کیا، کیسے آپ نے یہ اچیو کیا۔ میں نہیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہی اس کے اندر انوالوڈ رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے اچیو کیا یہ سب۔ تو ایک جگہ میری سوچ جاتی تھی کہ بھائی یا تو یہ پیور روحانیت ہی تھی، اسپرچویلٹی تھی، اور جو ہے آسمانوں سے معجزے اترتے تھے، پیور توکل کا ہی تھا سارا حساب کتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق باللہ ہی ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے آسمانوں سے معجزے اترے، اور یہ 23 سالوں کا انقلاب جو ہے وہ ایک معجزاتی انقلاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ویسے خود بھی ایک معجزہ سے کم نہیں ہے، معجزہ ہی ہے، آپ خود ایک معجزہ ہیں اللہ کا۔ لیکن ایک جگہ میرا یہ ذہن جاتا تھا کہ اگر تو یہ سب معجزاتی ہوگا اور اس کے پیچھے کوئی میتھس نہیں ہوگی، کوئی زمینی حقائق نہیں ہوں گے، کوئی گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہوں گی جس سے ایک انسان دوسرے انسان سے ریلیٹ کر کے کسی ویلیوز اور فگرز میں بات کر سکتا ہو جو اس کے لیے کنسیویبل ہو، جو وہ سمجھ سکے، تو پھر تو ہم کیسے اس کو لوگوں کو سمجھائیں گے؟ سمجھا تو سکتے ہیں، ایک قوم تو مان جائے گی صرف اس بیس کے اوپر کہ بھائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ لگ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا آسمان کی ساری چیزیں آپ کے لیے کھل جائیں گی۔ تو یہ تو ان کے لیے جو ہدی للمتقین، جن کے اندر آلریڈی پہلے سے اللہ کی کانشیسنس اسٹرانگ ہے، ان کو تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ گئی۔ مگر دنیا کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ایسا بھی ہے، اور بڑا مائنڈ سیٹ ایسا، اور آج کے دور میں تو وہ مائنڈ سیٹ کہتا ہے جی ہمیں ہر چیز دلیل سے سمجھائے اور میتھمیٹکس سے سمجھائے کہ کیا زندگی کے اندر کوئی تغیر اور چینج اور تبدیلی کوئی گراؤنڈ کے اوپر کام کرنے سے بھی آتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ پہ انسانوں کو، ان کی ویلیوز کو، ان کی میجرمنٹس کو، ان کے ویٹیج کو، حالات کو، حالات کی چیزوں کو، تدبیر کو، ترکیب کو استعمال کیا ہی نہیں کیا؟ یا پیور صرف روحانیت بیسڈ ہی تھا، روحانیت مکس تھا، روحانیت پیچھے تھی، یا صرف روحانیت تھی، صرف عبادات تھیں اور کام بنتے گئے، اور اتنی بڑی قوم جو اپنی بیٹیاں زندہ درگور کرتی تھی، انہوں نے انہی عورتوں کے حقوق کے لیے سب سے بڑے ہیومن رائٹس کمیشن اسٹیبلش کیے۔ وہ لوگ جو بیت اللہ کا بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے، دنیا کے اندر لباس اور ماڈسٹی اور شرم و حیا کی انہوں نے ایسی مثالیں سیٹ کی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہی لوگ جو صرف کسی کی اونٹنی دوسرے کے قبیلے کے کنویں سے جا کے جب پانی پیتی تھی تو اس پہ انہوں نے 40 سال جنگیں کی ہیں، انہوں نے امن کی ایسی لینگویج لوگوں کو سکھائی کہ دنیا کے اس کے اندر جو امن اسلام لے کے آئے وہ امن ہمیں دکھا ہی نہیں اس زمانے کے بعد سے کبھی۔ تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا؟ اس کی سب سے زیادہ ضرورت مجھے تب پیش آئی جب میں نے زندگی کے اندر ایک تو فیلئر دیکھا، دوسرا جب میں نے دیکھا کہ بھئی میں تو ادھر میری اپنی نفس اتنی غلطیاں مجھے کوئی بندہ میری بات سنتا ہی نہیں ہے، نہ میں کسی کو کنونس کر پاتا ہوں، جو میرے پاس بھی ہوتے ہیں وہ مجھ سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ کیسے میں ایک آدمی کو ایک اپنے ویژن کے، ایک ٹیم بلڈنگ کے اندر، ٹیم مینجمنٹ کے لحاظ سے تو مجھے بہت فیل ہوتا تھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنا اتنا دیوانہ بنایا ہے، آپ نے اتنا محب کیسے بنا دیا کہ وہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا میں نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، آپ کی شکل اتنی کمپلیٹ وجاہت تھی، آپ کی اتنی میکسیمائز اور اتنی پیاری آپ کی شکل تھی، اور وہ اتنی نیکیوں سے بھری شکل تھی کہ میں اس چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں تو صحابہ جو ہے وہ ان کے جسم سے ٹپکتا ہوا جو پانی ہے اس کے لیے جو کہتے تھے کہ دنیا میں ہم سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت کرتے تھے نا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج اگر ہم کسی کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں نا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے کرتا ہے ایک آدمی ایسے؟ کیسے یہ ریفارمز ان کی زندگی میں آئے؟
कैसे वो 300 लोग कैसे 1000 पे गालिब हो गए, कैसे हुआ ये? मैथमेटिक्स के मुताबिक तो नहीं हो सकता। 300 400 को हरा सकते हैं, 500 को, 1000 बंदा कैसे डाउन कर? फिर उसी 1000 ने आगे 5000 हराया, फिर उसी 10,000 ने रूमियों के दांत खट्टे कर दिए 3 लाख की फौज। कैसे किया मुसलमानों ने? तो मेरे फिर इसके अंदर मेरा एक बाब जिंदगी में खुला, भाई या तो प्योर माँ ताहतल फितरत पर, माँ फौकल फितरत रहे, हम सुपर नेचुरल पे रहे और हम दुआएं करते रहे, अस्कार करते रहे, और इन चीजों से हटके और दूसरी चीजों पे रोक नहीं करना, जिसके तहत मुसलमानों ने दुनिया के ऊपर जो राज किया, जो इज्जत बनाई और जो गलबा हासिल किया अपनी आइडियोलॉजी नजरिए के साथ, अपनी थॉट के साथ, और जो कम्युनिटी बिल्डिंग की उन्होंने, और जो उन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म्स किए हैं, जो उन्होंने सोशल जस्टिस का निजाम खड़ा किया है, और जो उन्होंने अदल, इंसाफ और एथिक्स और मोरालिटी की बातें जो स्टैब्लिश कराई हैं, वो सिर्फ फिर दुआएं और नमाजों के साथ हुआ है। फिर इसका और कोई ताल्लुक नहीं है किसी और चीज से। अस्कार हैं, हुकूकुल वालिदैन हैं, हुकूक हैं, ये वगैरह है। या फिर मेरी दूसरी सोच इस तरफ गई कि कुछ हमारी, कुछ नहीं काफी हमारी शरीयत के अंदर वो स्ट्रेटेजिकल एलिमेंट होगा, जिन स्ट्रेटेजीज और उसूलों के साथ अल्लाह की मदद डबल तेज हो जाती है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ डबल तेज हो जाता है, लोगों का रुझान आपकी तरफ डबल स्पीड से तेज हो जाता है, बरकतें आपकी तरफ डबल स्पीड से तेज हो जाती हैं, आपकी गलतियों को भी आपकी गलतियां भी आपकी नेकियां बन जाती हैं, आपकी गलतियां जो होती हैं वो आपकी गलतियां भी जो हैं उसके अंदर भी अल्लाह बरकतें डाल देता है अपने लिहाज से। तो मेरा इस तरफ एक रिसर्च गया कि भाई व्हाट वर द ग्राउंड रियलिटीज, वो कौन से जमीनी हकाइक थे जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा इनकलाब खड़ा किया। क्या चीजें थी जो आज एक मुसलमान को, और मुसलमान ना भी हो ना, कोई नॉन मुस्लिम भी अगर इन उसूलों को उठाए तो भी वो इतना बड़ा कामयाब होगा, आप सोच नहीं सकते। हैरत की बात यह कि लिया तो उन्होंने हमसे ही है, मगर ब्रांडिंग उन्होंने अरबी लुगत के साथ या कुरान हदीस की टर्मिनोलॉजीज के साथ नहीं की। तो ठीक है, उनका दौर अभी बड़ा है, वो गालिब हुए हैं काफी चीजों के ऊपर, उनका मंजन काफी बिक रहा है इस टाइम पर, और हमारे लोग बड़े मरूब हुए हैं उनसे, तो कोई मसला नहीं है, एक वक्त हमारा भी था, अल्लाह हमें वो वक्त दे। लेकिन एकेडमिकली आज हम इस पर बात करेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें थी जिसको लेके आज आपकी जिंदगी की जो पर्सनल जंगे है ना, मैं कौम को भी इस टाइम पर ना इज्तिमाई लिहाज से कॉन्स्टिट्यूट करके एक नेशन बिल्डिंग का काम तो मुश्किल काम है। पहले तो आपको आपकी इंडिविजुअल जिंदगियों की जंगों में जिताए ना, आपको आपके इंडिविजुअल मसाइल में बताएं, जहां पर चाचा, ताया, फुप्पी, पुत्र, माँ, बेटे, सास, ससुराल, बहुएं, ऑफिस, और इसकी तो इस जमेले के अंदर से हमारे लोग के निकलेंगे तो फिर वो कहीं बड़ी बात करेगा। अभी तो वो फंसा हुआ है कि जी वो मुझे नहीं अच्छा समझता, वो मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा, वो मुझे घास नहीं डाल रहा, वो मुझे इज्जत नहीं दे रहा, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरा अपना आप नहीं बात सुन रहा, वो मुझे मिजाज दिखा रहा है, वो मुझे खाते भी नहीं लेते किसी लिहाज से, लोग मेरी बात ही नहीं सुनते, लोग मुझसे कन्विंस ही नहीं होते, मैं सच बात करता हूँ वो भी मेरे खिलाफ हो जाती है। तो अभी तो इन मसाइल के अंदर ही आप लोगों को जीत सिखाएंगे तो फिर आपको फिर उम्मत बनाने का काम आएगा। उम्मत तो रही नहीं किसी लिहाज से, क्योंकि अब सब इंडिविजुअलिज्म का शिकार हो चुके हैं, मी माई सेल्फ एंड आई का। उम्मत सिर्फ उम्मत बनती है किसी खास टॉपिक्स के ऊपर, जब किसी को मारना धारना होता है, या किसी जो हमारे पर कैटास्ट्रोफी आ जाती है, या हमारे पर कोई जल्जले आ जाए या कुछ होता है, तो तब एक उम्मत का इज्तिमाई पहलू दिखता है। मगर वो रोज हर लम्हा भर लम्हा जो एक इंसान एक अपनी कौम के साथ जुड़ा हुआ होता है, अपने लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो अभी नहीं है हमारे अंदर। इंडिविजुअलिज्म बहुत है एक लेवल के ऊपर, भाई हम ही है, हमारा दर्द है, हमारा गम है, तो पहले आपको वहां जिताना सिखाएंगे। तो मेरी ये 7-8 साल की मेहनत के अंदर हमने लोगों पर इतना काम किया कि भाई उनको कुछ मिले, फिर वो इस पर आएंगे जी हाँ मैं तो कुछ, अल्लाह ने मुझे निकाला है उन अंधेरों से, अब मैं उस रोशनी को आगे दूं और खुद उसके साथ जुड़ के एक फैमिली को कॉन्स्टिट्यूट कराऊं जिसको उम्मत कहते हैं। बहरहाल सबके बारे में मैं जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दूंगा, उम्मत खड़ी भी है ऐसी बात नहीं है, टूटी फूटी जैसी भी है खड़ी है। तो आप लोग अगर अपने कलम और आप लोग अपने मामलात रेडी रखें तो ये नुकात आपको पहले कभी सुनने को नहीं मिले होंगे, और ये शरीयत से हम साबित करेंगे, शरीयत का टेक्निकल, स्ट्रेटेजिकल, मैकेनिकल और वो मैकेनिज्म जिसके तहत अल्लाह के मौजे आसमानों से नाजिल हुए थे, जिसको अक्सर दीनदार लोग भी खाते में नहीं लेते, क्योंकि हमारे यहाँ दीन की डेफिनेशन ये हो गई है दुनिया से कट जाओ, ज्यादा बोलो नहीं, ज्यादा हंसो नहीं, लोगों से बिल्कुल सीरियस होकर बात करनी है, ऐसी संजीदगी अपनानी है जिसका कहीं से कोई ताल्लुक नहीं होता, और ज्यादा हमने जो है ना ज्यादा ये बस अवाम में बस ये ज्यादा ये फितने का दौर है और इससे बच कर रहे। ठीक है फितने के दौर हमेशा से रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि क्या मुसलमान अवाम में नहीं आएगा, क्या मुसलमान इदारों में नहीं जाएंगे, क्या मुसलमान हुकूमत के साथ काम नहीं करेंगे, क्या मुसलमान हुकूमतों के साथ इंटरनेशनल
डिप्लोमेसीज और उनके मसाइल में नहीं आएंगे? क्या मुसलमान स्टेक होल्डर्स नहीं बनेंगे? क्या मुसलमान जो है वो इजादात नहीं करेंगे? क्या मुसलमान नॉन मुस्लिम के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे? क्या मुसलमान नॉन मुस्लिम्स को अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे? क्या मुसलमान उनसे सीखेंगे नहीं या मुसलमान उनको सिखाएंगे नहीं? ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन जब आपने अवाम में जाना होता है, चाहे मुसलमानों में जाना हो या नॉन मुस्लिम में जाना, तो इन उसूलों के साथ अगर आज आप अपनी जिंदगी जिएंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको 10 साल के अंदर वो रिजल्ट आएगा कि आप हमें दुआएं देंगे और कुछ नहीं देंगे। क्योंकि ये मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करके देखी हैं चीजें, और मैंने बड़े बड़े इमामों की जिंदगियों के अंदर ये चीज देखी है। फर्क सिर्फ ये है आज हमारे मौजू नहीं बने ये कि जिन मौजू के तहत मुसलमानों को गाइडलाइन दी जाती है कि भाई ये प्रिंसिपल्स हैं जिसके साथ उन्हें जंगें लेनी है, ये प्रिंसिपल्स हैं जिसके साथ उन्हें आगे इनिशिएटिव लेने हैं, ये प्रिंसिपल है जिसके साथ खामोशियां अपनानी है, और ये प्रिंसिपल है जिसके साथ सियासतें करनी पड़ती हैं और सियासतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ जट मार किस्म का मौला जट एटीट्यूड है कि जब खामोश होंगे तो इतने खामोश होंगे कि बोलना ही कुछ नहीं, और जब बोलने पे आएंगे ना तो पूरी जंगल को आग लगा देंगे। अफराद तफरीक, एक्सट्रीमिज्म, मुतशद्दिद एटीट्यूड है हमारे हर लिहाज से कि हमें पता ही नहीं है कि वो उम्मत वसत जिसको अल्लाह के नबी को कहा है कि ये उम्मत वसत के इमाम और नबी हैं, कि ये बीच की बात करेंगे, हमेशा बैलेंस अप्रोच होगी इनकी हर चीज। तो मुसलमान जज्बाती होता है 24/7 365 डेज भी जज्बाती होता है। मुसलमान उसूली होता है, जज्बात अपने आखिरी टैंक्स होते हैं जब इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जब उसूल बिल्कुल ही काम नहीं करते। हर वक्त जज्बातीपन, हर वक्त एक इमोशनली खड़ा होना, हर वक्त मैं दुनिया के अंदर एक जो ना कुरान खड़ा कर दूं मैं, वो ये वक्त के साथ चीजें लगती हैं। तो बहरहाल इन उसूलों के ऊपर अगर आपका कोई एतराज हो, किसी आलम दीन का कोई भी सुनने वाला हो, मैं गारंटी से कहता हूँ वो हमारी तारीफ करेगा, वो हमें दुआएं देगा कि जी ये तहकीक हमने की और ये तहकीक हम मजीद करते जा रहे हैं। तो मैंने 30 नुकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से निकाले थे और कुरान और सुन्नत से निकाले थे, जिसके तहत वो इनकलाब इस दुनिया के अंदर माया नाज इनकलाब रहा और पूरी 3 बड़े आजमों पे छा गया। बहरहाल वो तहकीक आज भी चलती है, कभी 2 महीने 3 महीने में एक नुकता आता है, 2 नुकता आता है तो हम ऐड इन करते हैं। तो मैं 30 के 30 नहीं पढ़ा सकता, जितने आज कवर हो गए ठीक है, अगले लेक्चर में करना हुआ तो ठीक है, नहीं है तो आता रहेगा। जिंदगी के अंदर इल्म चलता रहता है, इनकी बहारें खत्म नहीं होती। कोशिश करूंगा आज 7 से 8 10 तक तो आपको पढ़ाऊं वो उसूल जिसके बगैर आप कुछ भी कर लें चेंज नहीं आना आपके अंदर। वो उसूल आप कुछ इनके बगैर अल्लाह ताला आपको वो चीज नहीं देगा जिसकी आप मुतलाशी हैं। मिल भी सकती है, अल्लाह की मंशा, अल्लाह देने पे आए तो कुत्ते को पानी पिलाने वाली को जन्नत दे देता है। अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का मिजाज ऐसा है कि वो दे देता है किसी को। लेकिन अल्लाह ने ग्राउंड पर मैथ्स भी उतारी है, अल्लाह ने शरीयत में जाविये रखे हैं, अल्लाह ने शरीयत का एक मिजाज बताया कि ऐसे चलाओ। अल्लाह खुद भी भजम नहीं कर देता किसी को एक बारी में, तो अल्लाह चाहता है कि बंदा भी उस तरीके से चलाए जिस तरीके से मैंने कायनात के उसूल दिए कायनात को समझने के और चलाने के। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस तमहीद के बाद आप लोग तैयार होंगे आज के इस सेशन के लिए कि वो कौन से उसूल हैं जिसके तहत वो तगय्युर आया, वो इनकलाब आया उनकी जिंदगी। पहला उसूल जो मैंने देखा, जो मैं समझता हूँ जिसके तहत आज हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही, हमारे मुल्क की, हमारी उम्मती, हमारे इंफरादी और हमारे जो कलेक्टिव हालात हैं जो सही नहीं हो रहे, वो है नंबर 1 जो उसूल है वो शैतान जब क़यामत के दिन जहन्नम में डाला जा रहा होगा ना, तो सूरे इब्राहिम के अंदर आयत है वक़ज़ा वक़ाल शैतान लम्मा क़ुदियल अम्र, कि जब शैतान को जहन्नम में डाला जा रहा होगा ना तो उस टाइम पर वो आखिरी जुमले जो वो कहेगा ना, अल्लाह ने वो नकल कर दिया सूरे इब्राहिम के। उसमें एक बड़ा पावरफुल उसूल है जो शैतान कहेगा क़यामत के दिन खसारा पाने वाले लोगों। तो जो लोग दुनिया में खसारा पा रहे हैं उनको इस बात को समझने की अशद जरूरत है कि यही उसूल है जो इब्लीस ने कहना है, और असल उसूल भी यही है जिसके तहत इंसान को दुनिया में नाकामी का सामना करना पड़ता है, शिकस्त होती है और उसका पानी रास्ता नहीं बनाता। और वो अल्लाह के शैतान के वो जुमले जो अल्लाह ने कुरान में नकल किए हैं कि वो है, वो कहेगा फला तुलूमुनी वुलूमु अनफुसकुम, मुझे मलामत मत करो, अपने आप को मलामत करो। मैंने तुम्हें नहीं बर्बाद किया, मैंने तुम्हारे हाथ पकड़ के तुमसे गलतियां नहीं करवाई, मैं तुम्हारे सरों पे चढ़ के तुमसे ये काम नहीं करवा रहा था। इल्ला अन दाऊतुकुम, मैंने तो तुम्हें सिर्फ पुकारा है, फल तुमने आगे से जो है ना मुझे फल यस्तजिबतुम ली, तुमने मुझे जवाब दे दिया आगे से। So the first usul of success and the first usul of leadership and the first usul of reformations and the first usul of rectification
And the first usul of restructuring a person and a community and a system and a government as well is number one, فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. سب غلطیاں ہماری ہیں. جب آپ کے ایٹیٹیوڈ میں یہ ہوگا نا بھائی میں غلط, دوست سجن نہیں بنے میری غلطی, لوگ مجھ سے قریب نہیں ہوئے میری غلطی, لوگوں کو میرا گیت نہیں بک سکا میری غلطی, دشمن دوست نہیں بن سکے میری غلطی, دشمن نیوٹرلائز نہیں کر سکا میری غلطی, اپنا معنی اپنے الفاظ کی تعبیر سمجھا نہیں سکا جو مس انٹرپریٹ کی گئی میری غلطی, صحیح الفاظوں کے اندر لیکچر دے نہیں سکا میری غلطی, 100 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایسی زبان استعمال کی تقریر کے اندر کہ 90 میرے خلاف ہو گئے میری غلطی, 100 کے 100 کا دل جیت نہیں سکا میری غلطی, میں جو ہے وہ حالات کو اپنے مطابق نہیں کر سکا میری غلطی, میں کیوس میں سے اپرچونٹی نہیں نکال سکا میری غلطی, میں لمیٹیشنز میں ممکنات نہیں نکال سکا میری غلطی, میں اپرچونٹی تلاش نہیں کر سکا میری غلطی, میں ٹیم نہیں بنا سکا میری غلطی, میں ٹیم کو پہنچا نہیں سکا میری غلطی, میں ٹیم کو ویژن سکھا نہیں سکا میری غلطی, میں زبانیں نہیں سیکھ سکا میری غلطی, میں تہذیبیں نہیں سیکھ سکا میری غلطی, میں لوگوں کے بیچ کے اندر جو اختلافات ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے جو ڈائیورسٹی کا پہلو چاہیے تھا, تنوع جسے کہتے ہیں, مختلف نوعیت استعمال جو ہوتی ہے لوگوں کو اٹینڈ کرنے, میری غلطی, میرے بچے میری نہیں سن رہے میری غلطی, میری بیوی میرے مطابق نہیں ہے میری غلطی, میرے گھر کے ملازم میرے نوکر میرے خادم میری عزت نہیں کرتے میری غلطی, معاشرے میں میرے بارے میں اچھی آواز نہیں جا رہی میری غلطی, اینڈ میں میری غلطی ہے. شروعات کے اندر ہو سکتا ہے آپ جنون ہو, لوگ آپ کے لیکن غلطی میں رسپانسبل ہوں, غلطی بھی نہیں کہیں. ملامت اور چینج اپنے سے شروع ہوگا. پہلا اصول ہے میں نہیں کر سکا, میں نہیں سمجھا سکا, میں نے آج کے لیکچر کی بھی جو سٹارٹ لی اور جائے پہنچا کر اس کے اندر کوئی کمی میری غلطی ہو, کیونکہ اللہ کی تو کبھی غلطی ہی نہیں ہو سکتی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا میں کوئی فساد اور کرپشن نہیں ہے نا تو وہ بندے کے ہاتھوں سے ہی ہے. اللہ خیر ہی خیر ہے, اللہ کبھی کام نہیں خراب کرتا, بندہ کام خراب کرتا ہے. کام کے اندر برکت نہیں آئی میری غلطی. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ, کم لوگوں کے ساتھ بڑی فوجوں پر غالب نہیں ہو سکا میری غلطی. میرا آئیڈیا بڑی کمپنیوں کو ہارڈ ٹائم نہیں دے سکا میری غلطی. میں اپنے دشمن کا کلیجہ نہیں ہلا سکا, میں رسپانسبل ہوں. میں صبر نہیں کر سکا, میں رک نہیں سکا, میں زبان کو لگام ہی نہیں دے سکا. کسی جگہ پر بولنا تھا میں نہیں بول سکا میری غلطی. کسی جگہ پر ہلکی سنجیدہ بات کرنی تھی میں نہیں کر سکا میری غلطی. کسی جگہ پہ ہلکا سا آئس بریک کرنا تھا, مسل ریلیکس کرانا تھا, تھوڑا سا مزاح کرنا تھا میری غلطی. کسی جگہ کے اوپر تھوڑا سا کمپرومائز کرنا تھا, اور جب کہا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے رسول اللہ ہٹا دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیکٹ کو انیشیٹ کرایا جائے, خیر دیکھی جائے, ان لفظوں سے کوئی مسئلہ نہیں. اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ میں نہیں یہ کر سکتا, میں یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, ہماری ان کی جنگ اس بات کے اوپر ہے کہ آپ کی رسالت کا انکار کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز دیکھیں کتنے کیے, کتنے کمپرومائز کی, ہر چیز پر اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی. ہم سے کہاں مسئلہ ہو گیا. آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں بھیجے گئے, کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ میں نے اپنی نفس پہ ظلم کیا. حالانکہ ہمارے وہ نبی بھی پاک صاف اور معصوم عن الخطا ہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انبیاء جو ہے ان کے اندر کسی لحاظ سے شر ہوتا ہے, لیکن ایٹیٹیوڈ دیکھیں انبیاء کا کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اگر میں مجھ پہ تو نے رحم نہیں کیا, میری غلطی کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, مگر تو نے رحم نہیں تو میں خسارے میں. وہ مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک اللہ تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, اللہ میں ظالم ہوں, میں نے اپنے ساتھ ظلم کیا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, بلیم گیمز.